Okay. See, now in last lecture we have seen or we have started new chapter, that is a stack, right? And where we have seen your stack is a linear data structure where elements are inserted and deleted from one end. That end is called as a top of stack. Okay. And for example, we have seen if we are putting the notebooks, right, they are collected in the form of stack, right? Then stack of coins are also there, stack of towels, stack of clothes, right? All that things that put one below other or one upper the other, that is called as a stack data structure, where element which is inserted last is the first element removed from the stack. So that stack, it is called as a LIFO structure. LIFO means what? Last in, first out. Okay, last in, first out. That is a LIFO structure. Right. Second, we have seen why your stack is also called as an abstract data type. Your stack is also considered as an abstract data type. Right. We have seen definitions of abstract data type. What is that? Abstract data type is nothing but there must be collection of two things. First, collection of elements and collection of operations performed on that element. Okay, right? Your stack is also contains same thing. 1 minute. Huh? Okay, so here next part we have seen what are the primitive operations that are performed on your stack. How many operations are there? Primitive operations. Four operations. Four operations is pull, push, and pop. Okay, these are the basic operations that are performed onto the stack. Right now, next part we are going to see, that is stack terminology. Stack terminology means there are some terms related to your stack or that are included in your stack. In that, first definition is stack itself. Second, top. Third, max size. Okay. Fourth one, underflow. Fifth one, overflow. Sixth one, push. And seventh definition we are going to see, Pop. Okay, these are the 7 terms related to your stack. या काही terms आहेत ज्या तुमच्या stack शी related आहेत. ठीक आहे. Now in that first definition बघा, stack, we can define stack like your stack is a linear data structure where elements are inserted and deleted from one end. That end is called as a top of stack. Very simple definition. Stack is a linear data structure where elements are inserted and deleted from same end. That end is called as a top of stack. Okay. Then how you can define now top? Anyone? It is a place where inserting and deleting elements. It is a Place where inserting and delete the elements. Okay, it is a place where insertion and deletion of element takes place. अजून दुसरं कोण सांगणार आहे? Another one. But ठीक आहे बघा. It is the position. Place
It is a In place stack. where is insertion and deletion is occur. Good. It is the position in stack where elements are inserted and elements are deleted from that position. Right? Top, it is the position in stack where insertion and deletion of element takes place. Right? Okay? Which Yes, is sir. called as a top of Top. stack. Right? Then max size. Okay, see what is mean by the max size. Max size indicates maximum number of elements that can be inserted into your stack. Maximum number of elements that can be inserted into your stack. That is called as a max size. Okay? For example, if you are having a box, of capacity 20 books, how many books you can store into that box? 20 books you can 20. store into that box. So this 20, it is called as a max size. 20, it is called as a max size. Okay, means you cannot go beyond this max size. मॅक्सिमम साइज पेक्षा जास्त एलिमेंट तुम्ही तुमच्या स्टॅक मध्ये इन्सर्ट करू शकत नाही. इट इज द फायनल म्हणा किंवा वेअर युअर स्टॅक गेट्स फुल. हे असं राहतं तुमच्या त्या ठिकाणी. साइज म्हणजे काय? इट इंडिकेट्स इट इज द लिमिटेशन ऑफ युअर स्टॅक. इट इज द लिमिटेशन ऑफ युअर स्टॅक. नाउ इफ यू आर डिफाइनिंग अ मॅक्सिमम साइज, if you are defining a maximum size, for example we have defined maximum size of your box is a 20. box ची maximum size काय डिफाइन केली आपण या ठिकाणी? 20 डिफाइन केले. ठीक आहे. मग तुम्हाला असं काही कंपल्शन आहे का त्याच्यामध्ये 20च पुस्तकं ठेवायचे? No, sir. No, sir. There is no compulsion. Alright, there is no compulsion means what? Though it is having a capacity of 20, you can put 5 books only. 1 2 3 4 5. Okay, still there is a space for 15 books. त्या ठिकाणी अजून किती जागा आहे तुम्हाला? 20 पुस्तकासाठी जागा आहे. 15 नोटबुक साठी तुम्हाला त्या ठिकाणी जागा ऑलरेडी आहे. लक्षात राहील. ठीक आहे. सो maximum size it is a different and your top it is a different. Now in this your top element is a 5 element. top element किती राहतो तुमच्या या ठिकाणी? 5 राहतो. ठीक आहे. now how we can define your stack is full? आता स्टॅक फुल आहे आपण कधी We म्हणणार? have to check जेव्हा by एलिमेंट condition इन्सर्ट is करायचे full. असते तेव्हा. जेव्हा Element? एलिमेंट इन्सर्ट When करायचे असते we तेव्हा. want to insert element in stack. एक जण कोणतरी सांगा व्यवस्थित. when we want to insert an element in a stack. बरं, दुसरं कोण आहे अजून? by using function. ठीक आहे. बघा, when we will say that your stack is full when your top and maximum size दोन्ही काय राहतील तुमचे? सेम राहतील. आता टॉप किती आहे तुमच्या या ठिकाणी? 5 आहे. ठीक आहे. ज्यावेळेस तुमचा टॉप 20 होईल आणि मॅक्सिमम साईज पण किती राहणार तुमची त्या ठिकाणी? 20. बरोबर. त्यावेळेस आपण काय म्हणू शकतो? युअर स्टॅक इज अ फुल. but in this or whenever we are creating a stack by using a array. आपण काय वापरून करणार आहोत या ठिकाणी? स्टॅक तयार करताना काय वापरणार आहोत? array वापरणार आहोत. लक्षात राहील. ठीक आहे. आणि array ची सुरुवात कुठून होते रे? 0th इंडेक्स पासून. From 0th index. इंडेक्स पासून. array ची सुरुवात 0 इंडेक्स पासून होते. म्हणजे तुमच्याकडे एलिमेंट्स किती राहणार आहेत? 0 to 19. मग टॉप ची पोझिशन ज्यावेळेस 19 असेल, म्हणजे टॉप तुमचा ज्यावेळेस 19 असेल त्यावेळेस तुमचा बॉक्स काय झाला त्या ठिकाणी? फुल. लक्षात राहील. ठीक आहे. सो मॅक्स साइज काय इंडिकेट करते? इट इज मॅक्सिमम साइज ऑफ स्टॅक. त्याच्यापेक्षा जास्त एलिमेंट तुम्ही त्या ठिकाणी इन्सर्ट करू शकत नाही.
त्याच्यापेक्षा तुम्ही कमी करू शकता, नो प्रॉब्लेम, पण त्याच्यापेक्षा जास्त एलिमेंट तुम्ही त्या ठिकाणी इन्सर्ट करू शकत नाही. इट इज अ लिमिटेशन ऑफ युअर स्टॅक. ओके, देन ह्या दोन डेफिनेशन आपण नंतर बघूया. त्याच्या अगोदर पुश. जेव्हा स्टॅक फुल असतो When you किंवा want Inserting element in to stack. insert Oh, element. inserting element. पुश इट इंडिकेट्स और इट इज अ प्रोसेस. पुश काय तुमच्या ठिकाणी, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्सर्टिंग एलिमेंट at top of the stack. Inserting element at top of the stack. Okay, means what? The push, it is a process of adding new element into the stack at top, or you can say that your push, it is a process of inserting element at top of stack. Adding म्हणा किंवा inserting म्हणा, काही म्हणलं तरी चालतं, पण तुमचा एलिमेंट कुठे ऍड होणार आहे त्या ठिकाणी. Top of the element stack. is inserted at top of stack. Stack. लक्षात राहील. ठीक आहे. नाव पॉप. Deleting Element from top of It is a process where deletion is occur. Good. It is a process where element is Deletion. deleted from top Top of of the stack. stack. Top of the stack. लक्षात राहील. It is a process where element is deleted from top of the stack. And अजून एक तुम्हाला गोष्ट सांगितली होती, whenever there is a push operation, your top is incremented by 1. Incremented by 1. and whenever there is a pop operation, Decremented by 1. Incremented by 1. top is Decreased by incremented by 1. 1. लक्षात राहील. ठीक आहे. So Yes, sir. stack, it is a linear data structure where insertion deletion takes place from same end, called as a top of stack. Stack. Second definition आपण top बघितली. It is the position in stack where insertion and deletion takes place. Take place. Then maximum size, it indicates the maximum size of stack or limitation of stack. लक्षात राहील. Then push, process of adding new element at top of stack, and pop, process of deleting element from stack. It is called as a pop operation. लक्षात राहील. Now Yes, sir. another two definitions are there, underflow and overflow. हे दोन definitions कशा work होतात ते. हॅलो सर. हा बोला. सर तुम्ही जे एक्झाम्पल दिले त्यात 20 ही कपॅसिटी आणि टॉप पोझिशन ही 19 ला असायला हवी आहे का? ज्यावेळेस तुम्ही आता स्टॅक आपण array वापरून तयार करणार आहोत. ठीक आहे. त्यामुळे सुरुवात जी आहे याची 0 पासून होते. 0 1 2 3 4. म्हणजे ज्यावेळेस तुमच्या एलिमेंट स्टॅक मध्ये एलिमेंट हे तुमचे 5 राहतात, त्यावेळेस टॉप हा तुमचा 4 पोझिशनला राहतो. टॉप किती राहतो तुमचा 4 पोझिशनला. ठीक आहे. आता ऍज अ डायग्रामेटिकली तुम्हाला ते 5व्या पोझिशनला दिसते. इथं 5 बुक आहेत म्हणून 5 दिसते. पण ज्यावेळेस आपण स्टॅक इम्प्लिमेंट करतो ॲरे वापरून, ठीक आहे, ते तुम्हाला इम्प्लिमेंट करताना दाखवतो मी. ॲरे आपण ज्यावेळेस स्टॅक इम्प्लिमेंट करतो ॲरे वापरून, ॲरेची सुरुवात कुठून होते आपली त्या ठिकाणी 0 पासून होते. ठीक आहे. त्यामुळे टॉप ज्यावेळेस 19 ला पोहोचतो त्यावेळेस तुमचा स्टॅक हा फुल होतो. 0 to 19 म्हणजे 20 एलिमेंट्स. 0 to 19 म्हणजे किती झाले तुमचे 20 एलिमेंट्स. ठीक आहे. Now, बघा, overflow means what or underflow means what? Overflow. And another one is a underflow. ठीक आहे. बघा, first these two are the conditions. सगळ्यात महत्त्वाची लक्षात ठेवायची. These two are the conditions. ह्या दोन्ही पण कंडिशन्स आहेत. या दोन्ही पण काय तुमच्या कंडिशन्स आहेत. नाव ओव्हरफ्लो कधी ऑकर होतो बघा. whenever we are inserting element into stack, inserting element into stack,
And our stack is full. which is already full. which is already full. अशा स्टॅक मध्ये आपण एलिमेंट इन्सर्ट करतोय जो ऑलरेडी फुल आहे, त्यावेळेस त्याला त्या कंडिशनला काय म्हणलं जातं? इट इज कॉल्ड ॲज अ ओव्हरफ्लो. ठीक आहे. बघा आता तुम्ही एखादा पाण्याचा ग्लास घेताय, जर ग्लास पूर्ण भरला असेल आणि तुम्ही जर परत पाणी होत असाल, ठीक आहे, तर ते पाणी काय होतं तुमचं त्या ठिकाणी? Overflow. Overflow. ओव्हरफ्लो होतं, म्हणजे त्याच्या बाहेर पडतं. बरोबर, ते त्याच्या बाहेर पडतं. सेम ओव्हरफ्लो मीन्स व्हॉट? इट इज अ कंडिशन वेअर you are adding element into the stack which is already full. लिहूया आपण, which is already full. Then that condition, such a condition, it is called as a overflow condition. ठीक आहे. and overflow condition is checked. बघा कंडिशन कशी चेक केली जाते? if top equal to max minus 1. top is equal to max minus 1. max minus 1. बघा max मगाशी आपल्याला 20 होता, 20. 20 minus 1 म्हणजे किती झालं तुमचं? 19. 19. जर टॉप तुमचा 19 ला असेल तर तुमचा टॉप काय झाला त्या ठिकाणी, किंवा स्टॅक काय झाला तुमचा त्या ठिकाणी? ओव्हरफ्लो. तुमचा स्टॅक काय होते? इट इज फुल. यू कॅन नॉट इन्सर्ट न्यू एलिमेंट इनटू द स्टॅक. सच अ कंडिशन इट इज कॉल्ड ॲज अ ओव्हरफ्लो कंडिशन. ठीक आहे. त्याच्या उलट तुमच्या अंडरफ्लो मध्ये आहे. ठीक आहे. बघा अंडरफ्लो इट इज नथिंग बट it is condition where whenever you are deleting element from stack which is already empty, such a condition it is called as a underflow. त्या कंडिशनला काय म्हणलं जातं? अंडरफ्लो. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल अजून एक एक्झाम्पल घेऊया आपण. आता समजा बसचं एक्झाम्पल आहे. ठीक आहे. आता बसची कॅपॅसिटी किती राहते तुमची? 55 to 60 पॅसेंजर्स. किती तुमचे? समजा 60 पॅसेंजर्सची तुमची कॅपॅसिटी आहे बसची. ठीक आहे. 61वा पॅसेंजर गेल्यानंतर तुमची बस काय होते त्या ठिकाणी? Overflow. ओव्हरफ्लो होते. बरोबर, ओव्हरफ्लो झाली म्हणजेच काय? पॅसेंजर तुमचे एक्स्ट्रा झाले. राईट. that condition it is called as a overflow condition. Now if you are removing passengers from bus but your bus is empty, किती पॅसेंजर निघतील रे? 0. 0. कारण बस मध्ये पॅसेंजरच नाहीयेत आणि तुम्ही पॅसेंजर रिमूव्ह करताय. पॅसेंजर रिमूव्ह होतील का तुमचे तिथून? No, sir. नाही. किंवा एखादा बॉक्स आहे आणि त्या बॉक्स मधून तुम्हाला पुस्तक काढायला सांगितलंय पण तुमचा बॉक्स एम्प्टी आहे. तुमचा एम्प्टी आहे आणि तुम्हाला पुस्तक काढायला सांगितले, त्यातून तुम्हाला पुस्तक काढता येईल का तिथं? No, sir. त्यावेळेस जी कंडिशन ऑफर होते दॅट कंडिशन इट इज कॉल्ड ॲज अ ओव्हरफ्लो कंडिशन. त्याला काय म्हणलं जातं ह्या ठिकाणी? Sir, underflow ना? Condition. Sir, underflow ना? अंडरफ्लो, सॉरी. दॅट कंडिशन इट इज कॉल्ड ॲज अ अंडरफ्लो कंडिशन. आणि ओव्हरफ्लो कधी म्हणायचं? जर फुल आहे आणि तुम्ही ऍड करताय त्यावेळेस त्याला ओव्हरफ्लो म्हटलं जातं. आणि अंडरफ्लो कधी म्हणायचं? स्टॅक तुमचा ऑलरेडी एम्प्टी आहे आणि त्यातून तुम्ही एलिमेंट रिमूव्ह करताय त्यावेळेस ती काय कुठली कंडिशन ऑफर होते तुमची? अंडरफ्लो कंडिशन ऑफर होते. लक्षात राहील. ठीक आहे. त्यामुळं ओव्हरफ्लो कंडिशन कधी चेक करायची रे? If our stack is full or not. If our stack is full or not. Yes, we are going to check our stack is full or not. But when we are going to check When our we stack want is to full or insert not? the element. When we want to insert the element. Whenever we want to insert the element means what? We are going to check overflow condition in push operation. कशात चेक करणार आहे आपण ती? पुश Push ऑपरेशन operation. मध्ये चेक करणार आहोत. ठीक आहे.
underflow condition, we are going to check In pop operation. Pop operation. pop operation. ठीक आहे, कारण इन्सर्ट करताना पहिल्यांदा चेक करायचं ओव्हरफ्लो आहे का नाही, आणि रिमूव्ह करताना पहिल्यांदा चेक करायचं तुमचा अंडरफ्लो आहे का नाही ते. लक्षात राहील? Yes, sir. डेफिनेशन Yes, sir. लक्षात राहतील. पहिला स्टॅक टॉप मॅक्स साइज, त्यानंतर अंडरफ्लो ओव्हरफ्लो अँड युअर पुश अँड पॉप. ठीक आहे, दीज आर द टर्म्स रिलेटेड टू युअर स्टॅक. या तुमच्या स्टॅकशी रिलेटेड काही टर्म्स राहतील. ठीक आहे, समजले? कोणाला काय डाऊट आहे याच्यामध्ये? No, sir. सर स्टॅक फुल असेल तर ओव्हरफ्लो कंडिशन होते का? हा, स्टॅक फुल असेल आणि जर तुम्हाला नवीन इन्सर्ट करायचा असेल तर त्या ठिकाणी ओव्हरफ्लो कंडिशन वापर होते. सर अंडरफ्लो ची कंडिशन कशी लिहितात? तर इफ मध्ये कंडिशन ओव्हरफ्लोची जशी लिहिली तशी अंडरफ्लोची काय पण. अंडरफ्लोची sir. कंडिशन तुम्हाला आता ह्याच्यानंतर जो आपण पार्ट बघणार आहोत त्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगतो हाऊ टू चेक अ कंडिशन. ओके. ठीक आहे, ओके सर. डेफिनेशन लक्षात सर आलं? म्हणजे फुल म्हणजेच ओव्हरफ्लो आहे का? फुल म्हणजेच ओव्हरफ्लो, बरोबर आहे. अजून कोणाला काय डाऊट आहे का? No, sir. नो Right? सर. Okay. Sir. So these are the terms related to your stack. Now next we are going to see how we can represent your stack. आता आपल्याला स्टॅक आपण डायग्राम मध्ये बघितला, बॉक्स किंवा तुमचं आता डायग्राम काढून दाखवली 1 2 3 4 5 ते स्टॅक आपण दाखवलं. ठीक आहे, राईट? ते तुम्ही डायग्रामॅटिकली बघितला. बट हाऊ टू रिप्रेझेंट युअर स्टॅक इन सी लँग्वेज. सी लँग्वेज मध्ये तुमचा स्टॅक कसा रिप्रेझेंट करायचा. ठीक आहे, representation of your stack. ठीक आहे बघा, हाऊ टू रिप्रेझेंट युअर स्टॅक. नाव युअर स्टॅक इज रिप्रेझेंटेड बाय 2 ways. तुमचा स्टॅक हा तुम्ही 2 प्रकारे रिप्रेझेंट करू शकता. फर्स्ट, you can represent your stack by using array, and second, you can represent your stack by using linked list. ठीक है, so in this chapter we are going to represent stack using array, and in next chapter we are going to represent a stack by using linked list. तुम्हाला दोन्ही पद्धतीने स्टॅक रिप्रेझेंट करून दाखवलं जाईल. ठीक है, now whenever a stack is represented by using array, it is called as a static stack. It is called as a static stack. And whenever your stack is represented by using linked list, it is called as a dynamic stack. Stack हे तुमचे 2 प्रकारचे राहतील. 2 types of stack. First one is a static stack, which is created by using array, and another one is a dynamic stack, which is created by using linked list. Okay, लक्षात राहील. Now why it is called as a static or dynamic, right? बघा, your array, it is having a fixed size. It is having a fixed size, so it is called as a static. त्यामुळे त्याला काय म्हणलं जातं? स्टॅटिक. And your linked list, it does not have any particular size. तुमच्या लिंक लिस्ट मध्ये कुठल्याही प्रकारचं लिमिटेशन नसतं. जेवढे एलिमेंट तुम्हाला ऍड करायचे तेवढे एलिमेंट तुम्ही त्या ठिकाणी ऍड करू शकता. ठीक आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ डायनेमिक. ठीक आहे, म्हणजेच काय, एलिमेंट आला की ऍड करणे, एलिमेंट आला की ऍड करणे. So in linked list there is no condition of overflow.
देयर इज नो कंडिशन ऑफ ओव्हरफ्लो, कारण तुमचा स्टॅक त्या ठिकाणी ओव्हरफ्लो होणार नाही. कधी? ज्यावेळेस तुम्ही स्टॅक हा लिंक्ड लिस्ट वापरून तयार करताय त्यावेळेस. बट whenever you are creating a stack by using array, you will get a condition as a overflow. का? कारण array तयार करताना आपण array मध्ये array ची साईज देतो. array तयार करताना आपण array मध्ये काय देतो? त्या ठिकाणी साईज देतो. ठीक आहे. आणि त्या पर्टिक्युलर साईज पर्यंत एलिमेंट तुमचे array मध्ये इन्सर्ट झाले की पुढचा एलिमेंट तुम्ही array मध्ये इन्सर्ट करू शकत नाही. तसं लिंक लिस्ट मध्ये नाहीये. Your linked list is dynamically increased. Linked list is dynamically increased. Means what? You can add number of elements to your linked list. You can add number of elements to your linked list. ठीक आहे. ते आपण नेक्स्ट चॅप्टर मध्ये बघूया. How your linked list is represented, or how to represent your stack by using the linked list. ठीक आहे. In this chapter we are going to see how to represent stack by using array. Means we are going to create the static stack. आपण काय तयार करणार आहोत? त्या ठिकाणी स्टॅटिक स्टॅक तयार करणार आहोत. लक्षात राहील. ठीक आहे. हे दोन्ही नावं लिहून ठेवा, स्टॅटिक, डायनेमिक. आणि ते कशातून तयार केलं जातं? स्टॅटिक स्टॅक इट इज क्रिएटेड बाय युजिंग array, and dynamic stack it is created using linked list. ठीक आहे. Now, first, in this chapter, we will create a stack by using array. Array वापरून तयार करूया. बघा. Array representation of stack. ठीक आहे. array representation of stack. Stack आपण रिप्रेझेंट करणार आहोत by using array. Right? Now see. Whenever a stack is created using array, right? And we know the definition of array or declaration of array. Array declare करताना आपण काय काय देतो array मध्ये? बरोबर? array size, डेटा टाइप, त्यानंतर व्हेरिएबलचं नेम, आणि ब्रॅकेट मध्ये काय दिलं जाते त्या ठिकाणी? size, Size of array. Okay. Now, when array is your stack is created using array, this size which is indicated or given in bracket, this is called as a max size. त्याला काय म्हटलं जातं? Max size of your stack. तुमच्या स्टॅकची मॅक्सिमम साइज. तुमच्या स्टॅकची maximum size means what? You can insert up to 10 elements. You can insert up to 10 elements like this. बघा हा तुमचा स्टॅक आहे. ठीक आहे. हा तुमचा 10. ठीक आहे. हा तुमचा स्टॅक झाला. स्टॅक ऑफ 10 एलिमेंट्स. स्टॅक ऑफ 10 एलिमेंट म्हणजे 10 पर्यंत एलिमेंट तुम्ही इन्सर्ट करू शकता. मग तुमच्या ह्याच्यामध्ये 3, 4, 5 किती एलिमेंट असू शकतात. लिमिटेशन काय त्याचं? 10 एलिमेंट्स आहे. लिमिटेशन काय? 10 एलिमेंट्स आहे. त्याच्यामध्ये एलिमेंट्स तुम्ही 10 किंवा 10 पेक्षा कमी एलिमेंट इन्सर्ट करू शकता. फक्त 10 पेक्षा जास्त एलिमेंट तुम्ही त्या ठिकाणी इन्सर्ट करू शकत नाही. लक्षात राहील. ठीक आहे. And this representation, as we are doing this representation by using array, your stack representation is starts with the index as a 0. कुठून स्टार्ट होते तुमची ती? 0 पासून. मीन्स बघा आता हे तुमचं सेम मी ह्या पद्धतीने दाखवतो arrayच्या स्वरूपात. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है. How many elements are there? 10 elements. ठीक है. Then
0, 10, 20, 30, 40, 50. Right? Here 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Top position is 4. टॉप पोझिशन किती झाली तुमची त्या ठिकाणी 4 झाली. ठीक आहे. नाव इफ वी आर गोइंग टू इन्सर्ट द एलिमेंट इनटू द स्टॅक, आपण स्टॅक मध्ये एलिमेंट इन्सर्ट करत असेल तर तो कुठे इन्सर्ट होणार आहे? परत A of 5 वरती. 5 ला इन्सर्ट होणार. म्हणजे टॉप जो तुमचा 4 ला आहे तो कुठे गेला? तुमच्या 5 वरती. या ठिकाणी तुमचा एलिमेंट इन्सर्ट झाला. ठीक आहे. परत इन्सर्ट करताय, परत एखादा इन्सर्ट करताय, परत इन्सर्ट करताय, परत इन्सर्ट करताय. टॉप कुठे गेला तुमचा? A of 9. A of 9 वर. 9. ठीक आहे. मीन्स whenever your top reaches at max -1, ज्यावेळेस तुमचा टॉप हा max -1 ला पोहोचतो त्यावेळेस तुमचा स्टॅक काय राहतो? तुमचा या ठिकाणी Full. फुल राहतो. Full. ठीक आहे. नाव बघा, स्टॅक फुल आपण डिफाइन केलं. स्टॅक फुल काय? टॉप इज इक्वल टू मॅक्स -1. Now, how to represent stack empty? बघा, आता एक एक एलिमेंट आपण रिमूव्ह करूया. हा रिमूव्ह केला, टॉप कुठे आला तुमचा? 8 A ला. of 8. ठीक आहे. हा रिमूव्ह केला 7, हा रिमूव्ह केला, हा रिमूव्ह करताय, हा रिमूव्ह केला. All elements are removed. What is the position of top? 0th position. 0th position. A of 0. A of 0. A of 0. ठीक आहे. बघा, आता इथे एक एलिमेंट आहे त्याला हो, टॉप आहे. sir. ठीक आहे. सपोज I am going to delete this element. What is the position of top? The position. नाही पोझिशन. हम्म? नाही आहे इथे टॉप नाही. दुसरं कोण आहे का सांगणार व्यवस्थित? टॉपची पोझिशन काय असेल? तर तिथे एलिमेंट्स असेल तर टॉप असेल ना. एलिमेंट असेल तरच टॉप असेल. बरोबर आहे की? हा, जिथे एलिमेंट होता त्यावेळेस टॉपची पोझिशन किती होती? 0 होती. ठीक आहे. नाव आय वांट टू डिलीट दिस एलिमेंट. व्हॉट इज द पोझिशन ऑफ टॉप? बर, ठीक आहे. तिथला एलिमेंट डिलीट करा. चला. हा 9. सर A of 9. हा हा एलिमेंट डिलीट केला. टॉपची पोझिशन काय झाली आता? A of 9. जर मोठ्यानं A of 9. A of 9. 9. बर, दुसरं कोण आहे अजून? सर मायनस मध्ये व्हॅल्यू जाईल का? गुड. कोण आहे ते? सुपेकर सर. हा, बरोबर आहे. सांगा. सर -1 व्हॅल्यू होईल का? Yes, your top becomes the -1. तुमचा टॉप काय होणार या ठिकाणी? -1. So whenever your stack is created, बघा, ज्यावेळेस तुमचा स्टॅक तयार होतो सुरुवातीला टॉपची पोझिशन -1 असते. टॉपची पोझिशन किती राहते सुरुवातीला? -1. लक्षात राहील. मीन्स युअर if top is equal to -1, which indicates that your stack is a empty stack. तुमचा स्टॅक काय होणार इथं? empty stack. आपल्याला तयार करताना ते आपल्याला लिहावंच लागतं top equal to -1 because by default value of integer किती असते रे? 0. Default value of integer 0 असते सर. 0 असते. तर ठीक आहे. शोधून काढा आन्सर किती असते ते आपण बघूया. ठीक आहे. राईट. पण डिफॉल्ट व्हॅल्यू ही तुमची -1 कधीच नसते. सो whenever we are going to create a stack, first we have to indicate your top as a -1, which means that you are creating a empty stack. You are creating a empty stack. तुम्ही त्या ठिकाणी काय तयार करताय? empty stack तयार करताय. ठीक आहे.
आता एम्प्टी स्टॅक तयार करताय म्हणजे एम्प्टी बॉक्स तुमच्याकडे आहे, राईट. ज्यावेळेस तुम्हाला एखादं पुस्तक त्या ठिकाणी इन्सर्ट करायचंय किंवा एखादा इलिमेंट तुमच्या त्या ठिकाणी इन्सर्ट करायचा आहे, बघा आता टॉप सुरुवातीला येत आहे. पहिला इलिमेंट इन्सर्ट करल्यानंतर टॉप कुठे जाणार आहे? 0th position. 0th पोझिशनला. 0 पोझिशन. आणि त्याच्यानंतर तुमचा एलिमेंट काय केला जाईल त्या ठिकाणी? Insert. इन्सर्ट केला जाईल. सो फॉर एव्हरी पुश ऑपरेशन युअर टॉप इज इन्क्रिमेंटेड बाय 1. 1. प्रत्येक पुश ऑपरेशनला तुमचा टॉप हा 1 ने इन्क्रिमेंट होणार आहे आणि प्रत्येक पॉप ऑपरेशनला तुमचा स्टॅक हा 1 न कमी होणार आहे. ठीक आहे. त्यामुळं ज्यावेळेस तुमच्या स्टॅक मध्ये एकच इलिमेंट आहे, त्यावेळेस तुमच्या स्टॅक मध्ये एकच इलिमेंट आहे आणि तो जर रिमूव्ह करत असाल तर तो 1 न कमी होईल. म्हणजे काय? 0 - 1 which is equal to -1 means whenever top is equal to -1 it indicates that there are 0 elements into the stack. That's right. And this is called as the initialization of stack. Okay, and you can consider this also one of the operation that can be performed on your stack. Means make initialization of stack, initiate stack. आणि initiate stack करताना तुम्हाला काय करायचं आहे? Top must be equal to -1. टॉप काय पाहिजे तुमचा त्या ठिकाणी? -1 पाहिजे. लक्षात राहील. ठीक आहे. सो दिस इज द रिप्रेझेंटेशन ऑफ स्टॅक बाय युजिंग अरे. अरे मध्ये रिप्रेझेंट करताना तुम्हाला एवढी काळजी घ्यायची आहे. टॉप हा -1 ठेवायचा आहे आणि प्रत्येक वेळेस एलिमेंट इन्सर्ट करताना युअर टॉप इज इन्क्रिमेंटेड बाय 1 अँड when your top reaches to max -1 then you can say that your stack is a full. तुमचा स्टॅक काय असेल त्या ठिकाणी? फुल असेल. लक्षात राहील. ठीक आहे. कोणाला काय डाऊट आहे याच्यामध्ये? नो सर. Any other? If you have any doubt you can ask. Sir, top ची at least value -1 असेल ना? टॉपची सगळ्यात सुरुवातीला व्हॅल्यू ही -1 राहील. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर मग ते आपण इन्क्रिमेंट करत जाणार आहोत. सर -1 हे इंडेक्स व्हॅल्यू राहील ना टॉपचे? -1 इट इज अ इंडेक्स व्हॅल्यू. गुड. एलिमेंट नसणार ना कोणताच? इलिमेंट त्याचा element नसणार बघा आहे. आता अरे कुठून चालू होतो तुमचा? 0 पासून चालू होतो. बरोबर आहे. 0 a ऑफ 0 म्हणजे काय? त्या ठिकाणी एक एलिमेंट आहे. किंवा स्टॅक ऑफ 0 म्हणजे काय? देयर इज अ 1 एलिमेंट इनटू द स्टॅक. ठीक आहे. नाउ whenever that element is removed from array, ज्यावेळेस तो एलिमेंट तुमच्या अरे मधून रिमूव्ह होतो, ठीक आहे, अरेचा इंडेक्स तुमचा 0 पासून स्टार्ट होतो. त्यामुळं जर एखादा एलिमेंट नसेल तर तुमचा टॉप हा त्या ठिकाणी -1 इंडिकेट केला जातो. का? कारण टॉप ज्यावेळेस -1 इंडिकेट होतो मीन्स व्हॉट? देयर आर नो एलिमेंट्स इनटू द स्टॅक. त्या ठिकाणी स्टॅक मध्ये कुठलाही एलिमेंट नाहीये. ठीक आहे. सुरुवात 0 पासून होते आणि 0च्या अगोदरचा कुठला एलिमेंट असतो किंवा 0च्या अगोदरची व्हॅल्यू कुठली तुमची? -1. सिंपल. ठीक आहे. अजून कोणाला काय डाऊट आहे याच्यामध्ये? नो सर. राईट. सो दिस इज अ रिप्रेझेंटेशन ऑफ युअर स्टॅक. हे तुमच्या स्टॅकचं रिप्रेझेंटेशन. ओके. नाउ हाऊ टू परफॉर्म द ऑपरेशन्स ऑन युअर स्टॅक. आता स्टॅक वरती कशा ऑपरेशन्स परफॉर्म करायची बघा. Here we are going to see the algorithm for push operation and pop operation. Algorithm for push. आता पुश ऑपरेशन करायचंय. आता पुश ऑपरेशन मध्ये आपण काय करतो?
एलिमेंट Insert element. इन्सर्ट करतो, Insert. बरोबर आहे? ठीक आहे. फर्स्ट स्टेप स्टार्ट. नाउ इन सेकंड स्टेप, आपल्याला Accept. एलिमेंट इन्सर्ट करायचं आहे. बघा, आपल्याला एलिमेंट काय करायचं आहे, इन्सर्ट करायचं आहे. रिक्वायरमेंट काय आपली ह्या ठिकाणी, Have to take array. Create an We have array. to take array. अरे वगैरे आपला ऑलरेडी क्रिएटेड आहे, त्याचा विचार करायचा नाही. स्टॅक ऑलरेडी तयार आहे आपला. फक्त आपल्याला काय करायचंय, पुश ऑपरेशन करायचंय. व्हॉट इज द Array- रिक्वायरमेंट इन अरे फुल आहे का नाही हे चेक करावं लागेल. बरोबर आहे काय? अरे फुल आहे का नाही हे चेक करावं अरे लागेल. आता अरे हा शब्द काढून टाकायचा. अरेच्या ऐवजी काय म्हणायचं आपल्याला या ठिकाणी, Stack. 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 Correct? But before that, we have to accept the element for insertion. बरोबर का? Yes, sir. एलिमेंट लागेल इन्सर्ट करायला. विदाउट एलिमेंट तुम्ही इन्सर्ट करू शकत नाही. हॅलो सर. हा बोला. सर पहिल्यांदा आपण फुल आहे का नाही बघावं लागेल, नंतरच एलिमेंट आपण ऍक्सेप्ट करू शकतो ना. पहिल्यांदा स्टॅक फुल आहे का नाही हे ठीक चेक आहे, करावं तसं लागेल. करा, तसंही चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. फर्स्ट वी आर गोइंग टू चेक वेदर स्टॅक इज फुल और नॉट. ठीक आहे. हा, चेक स्टॅक इज फुल or not, and how to check it? If top equal to max Max minus 1, त्यावेळेस तुम्ही लिहू शकता, राईट? काय राईट करू शकता? स्टॅक ओव्हरफ्लो. Full. बरोबर? स्टॅक ओव्हरफ्लो म्हणजे काय? टॉप ज्यावेळेस तुमचा -1 असेल, मॅक्स -1 असेल, तुमचं स्टॅक काय झालं त्या ठिकाणी, ओव्हरफ्लो झाला. राईट? नाउ एल्स नसेल तर एल्स काय करणार आपण या ठिकाणी, We can insert the element. accept element, Accept element. accept element from user. Okay, and next, now element तुम्ही accept केला, ठीक आहे. नेक्स्ट स्टेप, आता How to आपल्याला put the एलिमेंट स्टॅक मध्ये इन्सर्ट करायचं आहे. पहिल्यांदा काय होणार रे, बघा मग काय सांगितलं तुम्हाला, Top change होईल. गुड. बघा आणि तुम्हाला इथं एलिमेंट इन्सर्ट करायचं आहे. पहिल्यांदा काय करणार तुम्ही, Top ची value change. you have to increment top first. तुम्हाला पहिल्यांदा काय करावं लागतं, टॉप तुमचा इन्क्रीमेंट करावा लागतो. and then we are going to put the element that top position, त्या पोझिशनला आपण परत एलिमेंट ठेवणार आहोत. तर थोडक्यात काय, एलिमेंट तुमचा टॉप हा पहिल्यांदा 2 होता, तो आता इन्क्रीमेंट करा. इन्क्रीमेंट केल्यानंतर टॉप किती झाला तुमचा, 3. and then we are going to put element to that position. So here we can say that increment top by 1. टॉप तुमचा 1 ने काय करायचा, इन्क्रीमेंट करायचा. म्हणजे काय, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1. टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1. and then we are going to put element at that position, त्या पोझिशनला एलिमेंट ठेवायचा. म्हणजे काय, सेट स्टॅक ऑफ टॉप. आता इथं आपण a ऑफ i लिहिलं होतं, a ऑफ j लिहिलं होतं, ठीक आहे. a ऑफ n असेल, त्याच्याऐवजी आपण काय लिहितोय, st. आणि टॉप काय असेल तुमचं, जसं i लिहितो, i हा इंडेक्स राहतो, तसं टॉप काय राहिला तुमच्या या ठिकाणी, इंडेक्स असेल. ठीक आहे. इज इक्वल टू तुमचा एलिमेंट. ठीक आहे. आणि खाली स्टॉप. लक्षात राहील. ठीक आहे. बघा लिहिताना कसं लिहिलं जातं, त्याचं फंक्शन कसं लिहिलं जातं ते. फॉर एक्झाम्पल void push. पहिल्यांदा काय, चेक whether stack is full or not.
कसं लिहितो आपण इफ टॉप इक्वल टू मॅक्स मायनस 1 प्रिंट एफ काय स्टॅक ओव्हरफ्लो स्टॅक ओव्हरफ्लो. ओव्हरफ्लो एल्स नसेल तर पहिल्यांदा काय करायला सांगितले तुम्हाला Accept. ऍक्सेप्ट Accept एलिमेंट element. युजर म्हणजे काय प्रिंट एफ एंटर एलिमेंट स्कॅनर Scanner. %d, comma. Stack of पर्सेंटी stock. Stack and of stock. एलिमेंट. ठीक आहे त्यानंतर काय स्टेप करायला सांगितले यू हॅव टू इन्क्रीमेंट टॉप बाय 1 टॉप तुमचा 1 न इन्क्रीमेंट करावा लागतो म्हणजे काय टॉप इज इक्वल टू टॉप Top plus 1. top is equal to top plus 1 and then we are going to put that element to the top position त्याच्यानंतर तुमचा एलिमेंट टॉप पोझिशनला ठेवायचा आहे म्हणजेच काय st of top is equal to 11 व्हेरी सिंपल फंक्शन काहीच नाही फंक्शन मध्ये जसं तुम्हाला ह्या साइडला लाईन दिसतील तसं तुम्हाला तिकडे फंक्शन दिसेल ठीक आहे राईट कोणाला त्यामध्ये शंका असेल तर विचारा सर आपण एकच एलिमेंट इन्सर्ट करू शकतो का? ऍट ए टाइम एकच एलिमेंट तुमचा इन्सर्ट होईल एका वेळेला एकच एलिमेंट तुमचा इन्सर्ट केला जाईल ठीक आहे आणि एका वेळेला एकच एलिमेंट तुमचा रिमूव्ह पण केला जातो मीन्स इन स्टॅक insertion and deletion of element or only one element is takes place एकाच एलिमेंटचं इन्सर्शन एकाच इलेमेंटचं डिलीशन बट यू कॅन रिपीट दिस टास्क तुम्ही ह्या टास्क काय करू शकता रिपीट करू शकता ठीक आहे म्हणजे एक इन्सर्ट केला की दुसरा करा तिसरा करा चौथा करा पाचवा करा पण एका वेळेला एकच इन्सर्ट करायचा आणि एका वेळेला एकच रिमूव्ह करायचा ठीक आहे अजून कोणाला काय डाऊट आहे त्याच्यामध्ये नो सर. लक्षात राहील पुश ऑपरेशन बघा ह्याचा अल्गोरिदम तुम्हाला एक्झामला विचारला जातो या लाईन्स दिल्या जातील किंवा हे असं कोड दिला जाईल आणि त्यातली एखादी लाईन तुमची रिमूव्ह केली जाईल त्या पद्धतीनं ठीक आहे आणि इथे तुम्हाला डॉट डॉट दिलं जातं आणि खाली तुम्हाला 4 ऑप्शन्स असतील चूज द करेक्ट कोड चूज द करेक्ट कोड मग त्यामधले तुम्हाला करेक्ट कोड त्या ठिकाणी शोधायला लागतो लक्षात Hello, राहील sir. हा बोला तर ते 5th स्टेप आहे ना ते सेट केलेला एकदा सांगता का? कुठला ते सेट केलेलं आहे ना आपण ते स्टॅक इन Set ब्रॅकेट. म्हणजे काय करतो आपण बघा a of i is equal to आपण 10 लिहितो ठीक आहे किंवा a of j लिहितो आता a च्या ऐवजी आपण फक्त st शब्द वापरणार आहोत तुम्ही a सुद्धा वापरला तरी चालतं काही प्रॉब्लेम नाही a सुद्धा हा बोला स्टॅक साठीचा एसटी आहे ना? तसं काही नाहीये तुम्ही a सुद्धा वापरा चालतं आता स्टॅक साठी st किंवा s वापरा st वापरा स्टॅक लिहा तुम्हाला जे सोयीस्कर वाटतंय a वापरायचंय तुम्ही a सुद्धा वापरू शकता म्हणजे काय a ऑफ टॉप असंही लिहिलं तरी चालतं काही प्रॉब्लेम नाहीये तुम्ही अरे तयार करताना अरेचं व्हेरिएबल कुठलं वापरताय ते व्हेरिएबल तुम्हाला ह्या ठिकाणी द्यायचंय ठीक आहे टॉपच्या ऐवजी तुम्हाला आय वापरायचंय तुम्ही आय सुद्धा वापरू शकता टॉपच वापरावा असं काही नियम नाहीये लक्षात राहील येस सर. पण ते आपल्याला समजावं एसटी म्हणजे स्टॅक टॉप म्हणजे स्टॅक मधली पोझिशन त्यामुळे ते लिहिताना स्टॅक ऑफ टॉप असं लिहिलेलं आहे बाकी त्याच्यामध्ये काही चेंजेस नाहीये तुम्हाला जे सोयीस्कर वाटते तुम्ही त्या ठिकाणी यूज करू शकता ए ऑफ आय वापरायचे एसटीच्या ऐवजी ए वापरा टॉपच्या ऐवजी आय वापरा ठीक आहे ओके सर. पीओएस पोझिशन तुम्ही पोझिशन सुद्धा इथं म्हणू शकता टॉपच्या ऐवजी पोझिशन म्हणा नो प्रॉब्लेम जे तुम्हाला व्हेरिएबल योग्य वाटते ते व्हेरिएबल तुम्ही त्या ठिकाणी यूज करू शकता काही प्रॉब्लेम नाहीये ठीक आहे अजून कोणाला काय डाऊट आहे याच्यामध्ये नो सर.
समजलंय? Yes, sir. राईट. आता हे झालं तुमचं पुश ऑपरेशन, त्याचा अल्गोरिदम आणि त्याचं फंक्शन. ठीक आहे. सिमिलरली देयर इज अ अल्गोरिदम फॉर युअर पॉप. आता पॉपचा अल्गोरिदम सांगते का कोण? एक जण कोणतरी सांगा. सगळ्यांनी सांगू नका, ते कन्फ्युज होते तर बाकीचे. कोण सांगतंय? तर कंडिशन टॉप इज लेस दॅन 0 असायला हवंय का? टॉप इज लेस दॅन 0. बर, अजून दुसरं कोण सांगणार आहे? आणि सर टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 होतं, ते टॉप इज इक्वल टू टॉप मायनस 1 घ्यावं लागेल. बर, पुढं अजून नेक्स्ट. पहिल्यांदा कंडिशन चेक करायला लागेल Empty stack आहे is का नाही empty check. or not. एक जण कोणतरी, एक जण बोलत असताना दुसऱ्यांनी मध्ये बोलायचं नाही अजिबात. हा, एक जण कोणतरी. Check stack is empty or not. स्टॅक एम्प्टी आहे का नाही चेक करायचं. गुड. चेक स्टॅक इज एम्प्टी ऑर नॉट. ठीक आहे. नाउ हाऊ टू चेक स्टॅक इज एम्प्टी ऑर नॉट? If top equal to If top is greater than or equal to 1, top Minus is equal to minus 1. -1. Simple. -1. If top is equal to -1 means what? Your stack is empty and you cannot remove element from the stack. ठीक आहे. त्यामुळे पॉप ऑपरेशन करताना पहिल्यांदा कंडिशन काय चेक करायची? टॉप हा तुमचा -1 आहे का नाही. जर असं असेल तर आपण काय लिहिणार? राईट. Stack is underflow. स्टॅक अंडरफ्लो. स्टॅक अंडरफ्लो. ठीक आहे. एल्स नसेल तर Accept Accept the element from user. नाव check. बघा, here while inserting element you have to create a new element. For inserting element you have to create a new element for that insertion, but while removing element from stack, which element is removed? We have to accept the element from user which we have to delete. अरे रे, मी काय Top element, sir. Listen to the question first. While inserting element, we have to create the element. Insert करताना आपल्याला element तयार करावा लागतो. But while removing element from stack, which element is removed? top position. जो टॉप पोझिशनला आहे तो कुठला का असं नका. That element, any element is there. आपल्याला त्याच्याशी घेणं देणं नाहीये. ठीक आहे. त्यामुळं इन्सर्ट करताना तुम्हाला नवीन इलेमेंट घ्यावा लागतो. इन्सर्ट करताना तुम्हाला नवीन इलेमेंट घ्यावा लागतो. बट while removing element there is no need of accept the element. Accept करायची गरज काय? तुम्हाला माहिती आहे का त्याच्यामध्ये कुठला एलिमेंट आहे तो? No sir. माहिती आहे का तुम्हाला? No, sir. सर No, टॉप sir. तरी accept करायला लागेल ना. सिंपल. काय लिहायचं? एल्स पहिल्यांदा जो टॉपचा एलिमेंट आहे तो कुठल्या तऱ्हेला असाइन करा. सेट d इज इक्वल टू st ऑफ टॉप. आता d मध्ये st ऑफ टॉप म्हणजे काय? समजा या स्टॅक मध्ये तुमचे एलिमेंट आहेत 30 आणि या ठिकाणी 40 एलिमेंट आहे. टॉपचा एलिमेंट कुठला तुमचा? 40 एलिमेंट आहे. तो कशाला असाइन केला आपण या ठिकाणी? d ला. डिलिशनचं d वापरले आपण या ठिकाणी. डिलिशनचं d यूज केलेलं आहे. ठीक आहे. हे कधी करायचं? जर तुम्हाला एलिमेंट प्रिंट करायचा असेल तर. म्हणजे काय? डिलीट केलेला एलिमेंट तुम्हाला कोणता आहे हे जर करायचं असेल तर सेट करा. नसेल डायरेक्ट टॉप -1 करा. तुमचा एलिमेंट रिमूव्ह होतो. तुमचा एलिमेंट काय होतं त्या ठिकाणी? रिमूव्ह होतो. ठीक आहे. ह्यातली ही पोझिशन तुमची, ही कंडिशन जर गेली, ठीक आहे, ही कंडिशन जर तुमची निघून गेली, काय? ऍक्सेप्ट द एलिमेंट तुमचं गेलं. पुढची काय गोष्ट आहे? टॉप इन्क्रीमेंट केला होता इथं आपण, आठवत आहे का बघा? Yes sir. टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1.
आता ही गोष्ट आपल्याला टॉप मध्ये करायची नाहीये, मग राहिली कुठली गोष्ट? टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1. त्याच्याऐवजी काय करायचं आपल्याला? टॉप मायनस वन. टॉप मायनस 1. इक्वल टू टॉप मायनस 1. बरोबर आहे? टॉप इज इक्वल टू टॉप मायनस 1. आणि हे स्टेप का केली आहे? जर आता हा 40 डिलीट करताय आणि तुम्हाला युजरला दाखवायचंय कुठला एलिमेंट डिलीट झालाय, त्याच्यासाठी फक्त ही स्टेप यूज केली. ही नाही लिहिलं तरी चालतं, ही स्टेप नाही लिहिली तरी चालतं. जर तुम्हाला दाखवायचं नसेल कुठला एलिमेंट डिलीट केलाय, डायरेक्ट लिहा टॉप इज इक्वल टू टॉप मायनस 1, संपलं. ठीक आहे. आणि जर तुम्ही असं लिहित असाल तर चौथ्या स्टेपला फक्त लिहा प्रिंट डिलीटेड एलिमेंट, आणि फिफ्थला स्टॉप. फिफ्थला स्टॉप. लक्षात राहील? ठीक आहे. इन दिस वे युअर एलिमेंट इज डिलीटेड फ्रॉम युअर स्टॅक. ह्या पद्धतीने तुमचा एलिमेंट डिलीट करायचा आहे. पहिली कंडिशन काय? एम्प्टी आहे का नाही चेक करणे. आणि दुसऱ्या वेळेस काय करायचंय? फक्त टॉप मायनस 1 करा. जर तुम्हाला एलिमेंट प्रिंट करायचा नसेल तर, प्रिंट करायचा असेल तर डी ला असाइन करा आणि खाली ते प्रिंट करा. लक्षात राहील? येस सर. कोणाला काय डाऊट आहे याच्यामध्ये? नो सर. ठीक आहे. त्याचा प्रोग्राम आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. हाऊ टू क्रिएट अ स्टॅक बाय युजिंग युअर सी लँग्वेज और इन सी. ठीक आहे. वी विल स्टॉप हियर. हॅलो सर. हा बोला. सर नोट शेअर करा. सेकंड चॅप्टरची पाठवतो. सेकंड चॅप्टरची